કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનું પાઠ નંબર 13 રસ્તો કરી જવાના। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ નંબર 4ના પાના નંબર 13 થી 17 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। तो चालो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चैनल में नवा आवेला हशो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर 13 रस्तो करी जवाना, जेमा विभाग नंबर बी है एनो अ छे जोड़का योग्य रीते जोड़ी फरीथी लखो। मित्रों अहींया पहेलुं छे अमृतलाल भट्ट, तो एनुं जोड़कું થશે घायल, जे આપણે અહીંયા લખવાનું છે અમૃતલાલ ભટ્ટની સામે ઘાયલ। बीजू रस्तो करी जवाना, तो एक गजल है तो रस्तो करी जवाना अपने अहींया लखीशुं 4 नंबर आपीने गजल। पछी मित्रों ब है नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खलिया पूरो। त्रीजू है आ काव्यमां मनुष्यनी खलिया खुमारीने व्यक्त करी है, तो जवाब आवशे अड़ग। बीजू कवि मृत्यु समय खलिया પડકાર આપે છે, तो કાળને। 5 बिंदु मही डूबीने खलिया तरी जवाना, तो सिंधु तरी जवाना। 6 एक खलिया अमारू दुख मात्रनी दवा है, तो जवाब आवशे आत्मबल। हवे आपणे क नी वात करीशुं। नीचे आपेला प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर लखवाना छे, जेमां 7मो प्रश्न छे कवि कई रीते पोतानुं जीवन पूर्ण करवा इच्छे छे, तो आपणो जवाब आवशे कवि पोतानी मस्तीमां मस्त थईने पोतानुं जीवन पूर्ण करवा इच्छे छे। 8 कवि दुख मात्रनी दवा कई गणे छे, तो जवाब आवशे कवि दुख मात्रनी दवा आत्मबळने गणे छे। ड है नीचे आपेला प्रश्नों 3 થી 4 वाक्य में उत्तर आपवाना छे, जेमां 9मो प्रश्न है अविराम दीपकना उदाहरण द्वारा कवि शू कहवा मांगे छे, तो मित्रों आपणो जवाब है कि कवि कहवा मांगे छे कि जीवन में गमे तेवी परिस्थिति आवे, गमे तेवी दुष्कर परिस्थिति सर्जाय तो पण विचाररूपी प्रकाशना अजवाळा फैलावीशुं, जेथी आवी परिस्थितिमांथी बहार निकळवाना मार्ग मळी जाय छे। हवे मित्रों आपणे आगळ वधीशुं। 10मो प्रश्न है कवि दिल में शू भरी जवा इच्छे छे, तो मित्रों जवाब है कवि खाली हाथे मरी जवा मांगता नथी। दुनियानी तमाम वस्तुओं दुनियाना लोकोनी लागणीओ प्राप्त करीने कवि पोतानुं जीवन अर्थात दिल भर्यु हृदय छे राखवा इच्छे छे, भर्यु भादर्यु राखवा इच्छे छे। 11मो प्रश्न है रस्तो नहीं जड़े तो रस्तो करी जवाना समझाओ, तो जवाब है जीवन में घणीवार मुश्किल परिस्थिति आवी पड़े छे अने एमांथी बहार निकळवानो कोई रस्तो न जड़े त्यारे अमे कोई ने कोई रीते रस्तो चौक्कस शोधी काढीशुं। एना पछी 12मो प्रश्न है थोड़ा अमे मूंझाई मन में मरी जवाना उपरोक्त पंक्तिना भावार्थ समझावो, तो मित्रों जवाब है कोई उकेल न मळे तो एनाथी मूंझाईने मनथी अमे थोड़ा मरी जवाना, एटले के अमे कदी नासीपास नहीं थईए। हवे आपणे मित्रों ई जोईशुं। नीचे आपेला प्रश्नोना 8 થી 10 वाक्यमां मुद्दासर उत्तर लखवाना छे। 13मो प्रश्न है आ काव्य में जोवा मळती कविनी खुमारी तमारा शब्द में वर्णवो, तो मित्रों आ जे प्रश्नों जवाब है अपने आ रीते लखीशुं। बराबर रस्तो करी जवाना गजलनुं शीर्षक ज केटलुं प्रेम भर्युं छे। गमे तेवी विपरीत परिस्थिति आवे अने तेनो उकेल न जड़े तो एनाथी मूंझाईने शा माटे मरी जवुं, एना कोई ने कोई उकेल मळी जशे एवो विश्वास राखवो। हमेशा मस्ती में जीववानुं, थोड़ा घणा सत्कर्मों करीने पण जीवनरूपी समुद्र तरी जवानो। कोणे कह्युं कि एक पण सत्कर्म कर्या वगर ज आपणे मरी जईशुं। आपणे दुनियानी तमाम वस्तुओं अने लोकोनी लागणीओ प्राप्त करीने जीवनने भरी दईशुं। કેટલાય दीपक सदैव प्रज्वलित रहता होय छे, जीवननी आंधीओमां पण एनो प्रकाश पाथरशे। अर्थात जीवन गमे तेवी मुश्किल परिस्थितिओमां पण विचाररूपी प्रकाशना अजवाळा फैलावीशुं। दुखनी एकमात्र दवा आपणुं आत्मबळ छे। जीवनमां दरेक तबके मित्रों नजरथी रुझावी दईशुं। आपणे स्वयं प्रकाश छीए, આપણે એવો દીપક નથી કે કોઈ બુઝાવે ને આપણે બુઝાઈ જઈએ। હે કાળ અમને તારો જરા પણ ભય નથી, તારાથી થાય તે કરી લે। ઈશ્વર જેવો અમારો ધણી છે, અમે એમ કંઈ થોડા મરી જવાના છે। તો આવી રીતે આપણે જવાબ લખીશું। આગળ વાત કરીશું વિભાગ સી આવે છે, વ્યાકરણ વિભાગ છે, જેમાં માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપવાના છે। જેમાં 14મો પ્રશ્ન છે સાચી જોડણી શોધીને લખો, તો અહીંયા મિત્રો દીપક આ રીતે લખીશું, દુનિયા આ રીતે લખીશું। 15મો છે સંજ્ઞા ઓળખાવાની છે, દવા તો જાતિવાચક, ઈશ્વર એ પણ જાતિવાચક છે।
16મો પ્રશ્ન છે સમાનાર્થી શબ્દ લખો નિજ. તો મિત્રો જવાબ આવશે પોતે, અને સિંધુ સમુદ્ર આપણે અહીંયા લખીશું. પ્રત્યય ઓળખાવાનો છે અટંક. તો અટંક એ પૂર્વ પ્રત્યય છે, આપણે અહીંયા લખીશું. 18મો છે લિંગ ઓળખાવો. જીવન એ નપુંસકલિંગ છે. 19મો છે અલંકાર જણાવો. આત્મબળ અમારું દુઃખ માત્રની દવા છે. તો આ છે રૂપક અલંકાર થાય છે. એના પછી મિત્રો સમાસ જણાવવાનો છે. આત્મબળ, તો આત્મબળ એ તત્પુરુષ સમાસ છે. આત્માનું બળ. એના પછી માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે. 21મો પ્રશ્ન છે વિશેષણ જણાવો. થોડા અમે મૂંઝાઈને મરી જવાના. તો આ મૂંઝાઈ એ મિત્રો વિશેષણ છે. બીજું દુનિયાથી દિલના ચારે છેડા ભરી જવાના. તો અહીંયા ચારે એ વિશેષણ છે. એના પછી મિત્રો 22મો પ્રશ્ન છે નીચેના તળપદાનું શબ્દો છે એનું શિષ્ટ રૂપ આપવાનું છે. ખોળ્યું તો શરીર થાય, અને જડે તો મળે. પછી વિરોધી શબ્દ જણાવવાનો છે. વિરામ તો અવિરામ, વિકાસ તો અવિનાશ, ખીલવું તો કરમાવું, પ્રકાશ તો અંધકાર, અને ભય તો નિર્ભય. એના પછી મિત્રો 24મો પ્રશ્ન છે નીચેના પ્રશ્નોના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો. રસ્તો કરી જવાના, તો ઉપાય શોધવો. 25મો છે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જણાવો. જેને ભય નથી તે તો નિર્ભય. અને 26મો પ્રશ્ન છે ધ્વનિ કટકો છૂટા પાડવાના છે. તો મિત્રો વિકાસનું આપણે ધ્વનિ કટક છૂટું પાડીએ તો વીનું થશે વ વત્તા ઈ, કાનું થશે ક વત્તા આ, અને સનું થશે સ વત્તા અ. તો આવી રીતે આપણે ધ્વનિ કટકો પણ છૂટા પાડીશું. હવે આપણે જોવાના છે વિભાગ ડી, લેખન વિભાગ, નિબંધ લેખન. મિત્રો અહીંયા નિબંધ આપેલો છે જિંદગી એટલે જિંદાદિલી. તો આ નિબંધ આપણે આ રીતે લખીશું. બરાબર. જીવન એક સંગ્રામ છે. જીવનના એક છે. જીવનમાં એક સાગર છે. બરાબર. જખમો વિના કોઈ સંગ્રામ, જ્વાળા વગર કોઈ યશ, અને તોફાન વગરનો સાગર કદી જોયો ખરો? એમ જ આ બધા અવરોધોને પાર કરી જીવન જીવે એ જ જીવનનો સાચો અર્થમાં જીવી શકે. જિંદગી એટલે જિંદાદિલી, અને જિંદાદિલી એટલે જીવન જીવીએ ત્યાં સુધી માથું ઊંચું રાખી ખુમારીપૂર્વકનું જીવન. જિંદગી એટલે પ્રેમભર્યું શૌર્ય. તો આવી રીતે મિત્રો આપણો નિબંધ છે લખવાનો છે. બરાબર. અહીંયા પણ નિબંધ આપેલો છે. આ નિબંધ તમારે એકવાર તૈયાર કરી લેજો. તમારી આવનારી પરીક્ષામાં પણ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. બરાબર. તો આ નિબંધ તમારે આ રીતે લખવાનો રહેશે. બરાબર મિત્રો. બરાબર. અહીંયા બીજી વાર ધીમે રહીને સ્કીપ કરું છું. બરાબર. તો આશા રાખીએ છીએ મિત્રો તમને આપણો આ વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. બરાબર. ધોરણ 9ની અંદર મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશન હોય. બરાબર. કે પછી એકમ કસોટી સોલ્યુશન હોય, પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન હોય, કે તમામ પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિનું સોલ્યુશન હોય. ધોરણ 9નું તમામ પ્રકારનું સોલ્યુશન જોવાનું તમારે જો બાકી છે તો આપણી ચેનલની અંદર મૂકી રહ્યા છે. ઝડપથી આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ મિત્રો ન ભૂલતા.